أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و کفیلنا و مولانا و ملجانا بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں کوئی لمبی تقریر کے لیے حاضر نہیں ہوا ہوں، بس تھوڑی دیر کے لیے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ بھرپور اور مکمل تقریر آپ حضرات نے شمس الفقہا حضرت علامہ مفتی سید شمس الحق برکاتی مصباحی دامت برکاتہم العالیہ سے سماعت کر لی ہے، اور آپ لوگ بھی کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اس کا بھی لحاظ ہے، مگر کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجمع کم ہے۔ بفرمان حدیث پاک یہ محفلیں ایسی محفل ہوتی ہیں کہ جن میں اللہ کے فرشتے جلوہ گر ہوا کرتے ہیں۔ علماء کرام کچھ اسٹیج پر تشریف فرما ہے اور کچھ وقت کافی ہو گیا، بیچ میں لائٹ بھی چلی گئی، اس بنیاد پر کچھ لوگوں نے اندھیرے کا بھی فائدہ اٹھایا اور وہ چلے گئے، مگر آپ حضرات جمے ہوئے ہیں تو گھبرائیے گا نہیں، بس 15 سے 20 منٹ میں کچھ گفتگو کروں گا اور اس کے بعد دعا فرمانے کے لیے ہمارے اور آپ کے درمیان دو عظیم شخصیتیں جلوہ گر ہیں، آپ سبھی حضرات ان کو جانتے ہیں، اور یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کی اس محفل کا مقصد کیا ہے۔ برادر گرامی وقار، مجاہد سنیت حضرت علامہ حافظ قاری شاہد رضا صاحب قبلہ اور حضرت علامہ مولانا حامد رضا صاحب قبلہ کی والدہ محترمہ کا آج 40واں منایا گیا۔ تو یہ محفل ایصال ثواب کی نسبت سے منعقد ہے۔ کیا ہے؟ ایصال میں نے پہلے بتا دیا کہ میں کوئی گھن گرج تقریر کا عادی بھی نہیں ہوں، کرتا بھی نہیں ہوں، اور آج ویسے بھی نہیں کروں گا، کیونکہ ذہن و فکر، قلب و جگر اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ میں کوئی آپ کے سامنے ساون بھادو کی طرح تقریر پیش کروں، اور نہ اس کا عادی ہی۔ بس جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں چند باتیں آپ سماعت کریں۔ ایصال ثواب کا معنی ہے ثواب پہنچانا۔ کیا معنی ہے؟ ثواب پہنچانا۔ اور ثواب زندگی میں تو انسان عبادت کے ذریعے سے اپنے نام اعمال میں پہنچاتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے،
روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، اس کی بنیاد پر اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ فرماتا رہتا ہے، اور وہ نیکیوں کا ایک بینک بیلنس اکٹھا کرتا رہتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے۔ مگر جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، حالانکہ ہمارا آپ کا تصور ہے بظاہر تو گیا، اب تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ موت انسان کو مٹاتی نہیں ہے، بلکہ موت ایک دروازہ ہے، اور اسی دروازے کے ذریعے سے ایک انسان دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے۔ انسان فنا نہیں ہوا، موت نے اسے مٹایا نہیں ہے، بلکہ موت ایک ذریعہ بنی، اور اس ذریعے کی وجہ سے انسان ایک عالم سے دوسرے عالم میں گیا۔ اگر آپ غور کریں تو جب آپ دنیا میں نہیں تشریف لائے تھے، کہاں تھے؟ عالم ارواح میں تھے، وہ بھی ایک دنیا، اور وہ دنیا بڑی پاکیزہ دنیا ہے، کیونکہ اس وقت روح پاکیزہ روحوں کی جھرمٹ میں رہتی تھی۔ اس وقت روح صالحین کے زمرے میں ہوا کرتی تھی۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا کیوں؟ دو چیزیں بیان کی جاتی ہیں، اور دونوں روایتیں مستند ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں بہت کم بچے پیر کی جانب سے پیدا ہوتے ہیں، اکثر بچے سر کی جانب سے پیدا ہوتے ہیں، اور جب بچہ سر کی جانب سے پیدا ہوتا ہے گویا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے دنیا میں آتا ہے۔ اب یہی بات شیطان کو اچھی نہیں لگتی ہے، وہ اسے چمٹی کاٹتا ہے، جس کے ذریعے سے بچہ چلانے لگتا ہے، رونے لگتا ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ یہی روح جب پاکیزہ روحوں کے ساتھ تھی، یہی روح جب صالحین کے روحوں کے ساتھ تھی، یہی روح جب فرشتوں کی جھرمٹ میں وہاں تھی، تو وہاں بہت عیش و آرام میں، سکون میں، اطمینان میں تھی۔ مگر جب دنیا میں یہ روح جسم کے ساتھ تولد ہوتی ہے تو پھر یہ کہتی ہائے وہ دن میرا کہاں چلا گیا جو پاکیزہ لوگوں کے ساتھ تھا، میں کہاں آ گیا ہوں اب جو صالحین کے ساتھ میں تھا۔ اس لیے بچہ ہو یا بچی رونا شروع کر دیتا۔ تو اب عالم ارواح سے ولادت کے ذریعے سے عالم اجسام میں بندہ آ گئے۔ اللہ نے جتنے دن مقدر کیا، 1 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 1 دن، 4 دن، مہینہ، 2 مہینہ، 50 سال، 60 سال، 70 سال، جتنی بھی اللہ نے اس کی ظاہری حیات رکھی وہ دنیا میں رہا، اور اس کے بعد پھر وہ جب اس کا انتقال ہو گیا، روح قبض منصری سے پرواز ہو گئی۔ اسلامی دستور کے مطابق حکم ہوتا ہے کہ اسے نہلاؤ، خوشبو لگاؤ، کفن پہناؤ، اور یہ بھی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، فقہ کا مسئلہ ہے، علماء جانتے ہیں، اور جو لوگ کفن پہناتے ہیں یا قبروں میں مردے کو اتارتے ہیں، جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں یہ بھی سب جانتے ہوں گے کہ کہا جاتا ہے کہ قبر میں رکھنے کے بعد اس بندے کا یا بندی کا چہرہ قبلہ کی طرف کر دو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر موت نے مٹا دیا، موت نے فنا کر دیا، موت نے ختم کر دیا، تو پھر اسے نہلایا کیوں جاتا ہے؟ اسے کفن کیوں پہنایا جاتا ہے؟ خوشبو کیوں لگایا جاتا ہے؟ قبلہ کی طرف منہ کیوں کیا جاتا ہے؟
تو जवाब यह है कि मौत मिटाती नहीं है, मौत फना नहीं करती है, बल्कि मौत दरवाजे के जरिए से एक आलम से दूसरे आलम में दाखिल कर देती है। और जब कब्र में रखा गया, नहलाया गया, पहले कपड़ा पहनाया गया यानी कफन, खुशबू लगाया गया, क़िबला की तरफ रुख कर दिया गया, ये बताने के लिए कि कब्र में आने वाले महबूब इसी रास्ते से आने वाले हैं, इसलिए इसका चेहरा पहले क़िबला की तरफ कर दो। तो बताओ आप कि जो मर जाए, जो खत्म हो जाए, उसे नहलाने का फायदा क्या है, उसे कफनाने का फायदा क्या है, उसका चेहरा क़िबला की तरफ करने का फायदा क्या है? पता ये चला कि मौत एक दरवाजा है कि उसी दरवाजे के जरिए से अब वही इंसान आलम बरज़ख में चला जाता है। अब ये आलम बरज़ख एक लंबी मुद्दत है, जब तक अल्लाह चाहता है या चाहेगा लोग उसमें रहेंगे। उसके बाद आलम क़यामत, उसके बाद फिर हिसाब व किताब जब हो जाएगा तो या तो जहन्नम का आलम होगा या जन्नत का आलम होगा। मगर जो नेक होंगे, ईमान वाले होंगे, वो जन्नत में जाएंगे, जो काफिर होंगे, मुर्तद होंगे, जो दीन और ईमान से खाली होंगे, उनका ठिकाना जहन्नम होगा। तो आपने गौर किया, इंसान आलम अरवाह से चला, आलम अजसाम में आया, आलम बरज़ख में गया, आलम क़यामत में पहुंचा, उसके बाद आलम जन्नत और जहन्नम में उसका ठिकाना मुतय्यन हो गया। तो इंसान मरा कहाँ, खत्म कहाँ हुआ, फना कहाँ हुआ? इंसान तो पे दर पे सफर ही में है। मगर जैसा कि मैंने पहले बताया, इंसान जब तक इस दुनिया में है, खुद नमाज पढ़ रहा है, नेकियों का जखीरा इकट्ठा कर रहा है, ज़कात दे रहा है, नेकियों का जखीरा इकट्ठा कर रहा है, रोजा रख रहा है, नेकियों का जखीरा जमा कर रहा है। मगर वो इंसान अब जब आलम बरज़ख में चला गया, नमाज नहीं पढ़ सकता है, रोजा नहीं रख सकता है, हज नहीं कर सकता है, ज़कात नहीं दे सकता है, सदक़ात व खैरात नहीं कर सकता है। तो अब ये बताओ कि उसे भी वहां सवाब की जरूरत है कि नहीं है? सवाब की जरूरत उसे वहां भी है, मगर ये अक्सरी मसला है। कुछ ऐसे लोग हैं कि उन्हें वहां सवाब की जरूरत नहीं है, मगर बहुतेरे वो हैं कि जिन्हें कब्र में सवाब की जरूरत है। हदीस शरीफ में है, इसे इमाम बहक़ी ने शोअबुल ईमान में बयान फरमाया है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मल मय्यतु फिल क़ब्र इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विस, यानी बहुतेरे इंसान ईमान वाले जब वो कब्र में जाते हैं तो फिर वो किस तरह होते हैं? वो ऐसे हुआ करते हैं कि उन्हें ये महसूस हो रहा है कि मुझे एक समंदर में डाल दिया गया। अब वो डूबने वाले हैं, और डूबने वाला मुतग़व्विस यानी फरियाद करता है कि है कोई जो मुझे बचा ले, है कोई जो मुझे सहारा दे दे। अब सुनो, हम सबके प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब ये ऐसी हालत होती है बंदे की तो क्या होता है? सरकार जो गैबदा नबी है, इस आलम की हालत को भी मुलाहजा फरमा रहे हैं, उस आलम की हालत को भी जानते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, यंतज़िरु दअवतन, वो बंदा मोमिन दुआ का इंतजार करता रहता है। क्या करता है? दुआ का इंतजार करता रहता। अब आलम बरज़ख में तो इंतजार हो रहा है, मगर यहाँ दुनिया में कुछ लोग इंतशार पैदा कर रहे हैं, कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कंसेप्ट कर लिया है कि नहीं, जो मर गया वो खत्म हो गया, अब उसे ना दुरूद की जरूरत, ना सलाम की जरूरत, ना सलाम की जरूरत। तो ये बात ठीक है कि वो खुद ही बेईमान होते हैं, ईमान से खाली हुआ करते हैं, तो उन्हें जरूरत किस बात की होगी?
क्योंकि जानबैन से मसला हल होगा। अगर सवाब पहुंचेगा तो किससे पहुंचेगा? कब्र में अगर ईमान वाला हो तो सवाब पहुंचेगा, और जो सवाब पहुंचाने वाला हो वो भी साहिब ईमान हो, तभी जाकर के सवाब पहुंचेगा। अब इनको खूब मालूम है कि हमारा मरने वाला कुफ्र पर मरा है, हमारा मरने वाला वहाबियत पे मरा है, हमारा मरने वाला देवबंदियत पे मरा है, हमारा मरने वाला शिय्यत पे मरा है, हमारा मरने वाला कादियानियत पे मरा है। अब इसे सवाब तो मिलना नहीं है, और खुद हम भी बेईमान है, तो हमारा पढ़ना लिखना कुछ काम आएगा ही नहीं। इसलिए दुनिया में इंतशार पैदा कर देते हैं कि नहीं नहीं, जो कब्र में चला गया उसको कुछ नहीं मिलता, मगर इमामुल अंबिया फरमाते हैं यंतज़िरु तौबतन, वो दुआ का इंतजार करता है। इसका इंतजार करता, दुआ का इंतजार करता। और किसकी दुआ का करता, ये भी तो गौर करो। मैं यही बताना चाहता हूँ कि आज हजरत हाफिज़ कारी मुजाहिद सुन्नियत शाहिद रजा साहब क़िबला ने जो है तमाम किया है, तो यकीन जानिए ये खानदान, ये घराना मैं बचपन से जानता हूँ, नेकों का घराना रहा। जो मरहुमा खाला दुनिया से तशरीफ ले गई, उनके दोनों बेटे आलिम और सुन्नी ही नहीं बल्कि ये सुन्नी गर आलिम है। जिस इलाके में जाते हैं अहले सुन्नत का काम करते हैं, मसलक आला हजरत का काम करते हैं। तो मरहुमा खाला बड़ी खुशनसीब थी, जो दो बेटे उन्होंने छोड़े दुनिया में, वैसे जो दीन की तबलीग कर रहे। और खुद ये कितने खुशनसीब हैं ये दोनों भाई, इनसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ये काम ले रहा है। ये माँ की रूह का सदका है कि आज इस महफिल को उन्होंने सजाया हुआ, और उनकी रूह को आसूदगी हासिल हो रही है कब्र के अंदर। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते यंतज़िरु दअवतन, इंतजार करता है जाने वाला जो कब्र में है दुआ का। अब किसकी दुआ का इंतजार करता? हदीस शरीफ में तलहक़हु मिन अबिन औ उम्मिन औ अखिन औ सदीक़िन लहू, यानी वो इंतजार करता है कि बाप उसका दुआ करे अगर दुनिया में है जाने वाला। अगर जाने वाले की माँ दुनिया में है तो माँ की दुआ का इंतजार कर रहा है। अगर जाने वाले का भाई दुनिया में है तो भाई की दुआ का इंतजार कर रहा है। अगर जाने वाले ने अपने रिश्तेदार दोस्त अहबाब को दुनिया में छोड़ा है तो वो कब्र में रहने वाला इन दोस्त और अहबाब की दुआ का इंतजार करता रहता है। काश कोई कलमा पढ़ करके बख्श दे, काश कोई दुरूद पाक का तोहफा भेजे। और ऐसा नहीं है कि दुनिया में जब आप अपने मुताल्लिकीन को कोई तोहफा पेश करें तो खुश होते कि नहीं होते। आज अगर एक डिब्बा मिठाई लेकर के आ जाए तो बच्चे खुशी से झूम पड़ते हैं, और जब बच्चे खुशी से झूमते हैं तो उसमें माँ बाप की खुशी शामिल हो जाती है कि मेरे बच्चों के लिए कोई आने वाला कुछ लाया है। किसी ने किसी को कपड़ा दे दिया, खुश हो गया। किसी ने टोपी दे दिया, खुश हो गया। किसी ने रुमाल दे दिया, खुश हो गया। ये दुनिया का मजाज है कि नहीं है? खुश होते कि नहीं होते हैं? तो ऐसा नहीं है कि आखिरत में जो सवाब पहुंचता है तो जो कब्र में है वो लज्जत नहीं महसूस करता, हशास बशास नहीं होता, बल्कि सरकार के फरमान से ये मालूम होता है, इतना हशास बशास होता है वो कि एक गांव की हुकूमत नहीं, एक मुल्क का खजाना नहीं, एक दुनिया का खजाना नहीं, बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि वो कब्र में रहने वाला इतना खुश होता है कि अगर पूरी दुनिया के खजाने उसके सामने रख दिए जाते, उसकी मिल्कियत में दे दिए जाते, तब भी इतना खुश नहीं होता है कितना दुआ के पहुंचने से खुश हो जाया करता। आप गौर करें कि कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो अपने मरहूमीन के नाम पे इसाले सवाब की महफिलें कायम किया करते हैं, कुरान पाक का सवाब पहुंचाया करते हैं, सूरह इखलास शरीफ पढ़ करके उनकी रूहों को इसाले सवाब करते हैं,
یا ان کی قبر پر جا کر کے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ تو حدیث شریف میں نے پیش کر دی، وقت نہیں ہے، ورنہ کوئی ایک حدیث ذہن و فکر میں ہے، مگر وقت زیادہ نہیں ہے، ابھی ہمارے تو بزرگ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور یہ وقت بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی مکمل تقریر کی جائے، مگر ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، یا اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اور اسی قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے ایصال ثواب کا ثبوت موجود ہے کہ جو لوگ پہلے ایمان والے دنیا سے چلے گئے، رب نے فرمایا اس طرح دعا کرو، اے ہمارے رب تو ہماری بخشش فرما، اور ہمارے ان دینی ایمانی بھائیوں کی جو ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ بخشش کی دعا کرو، مغفرت کی دعا کرو، مگر کچھ لوگ ہیں وہ آپ سبھی جانتے ہیں جنہیں دنیا میں وہابی کہا جاتا ہے، دیوبندی کہا جاتا ہے، قادیانی کہا جاتا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں ثواب ملتا ہے، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس طرح دعا کیا کرو، اے ہمارے رب تو میری بخشش فرما دے، اور ہمارے ان دینی ایمانی بھائیوں کی جو دنیا سے ایمان کے ساتھ تشریف لے گئے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ایصال ثواب کے مضمون پر مضبوط دلیل ہے۔ اللہ اکبر! آپ غور کریں، آج یہ 11ویں شریف کا مہینہ بھی چل رہا ہے، میں تقریر کا قاری صاحب کوئی مجاز نہیں بنا پا رہا ہوں، بس یہ ہے کہ کچھ بول رہا ہوں، جو ضرورت کی چیزیں میں سمجھ رہا ہوں کہ میں بتاؤں، جیسے جانتے سبھی لوگ ہیں، مگر تازہ کر رہا ہوں۔ عالم تصوف میں ایک بہت بڑے بزرگ جنہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا روحانی بیٹا کہا جاتا ہے، جن کا نام ہے حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہما۔ محی الدین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت عربی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مریدوں اور خلفاء میں سے ایک مرتبہ بارگاہ غوث اعظم میں حاضر ہوتے ہیں، چہرہ کچھ اترا ہوا ہے، چہرے پر فکر اور غم کے آثار ہیں، طبیعت مضمحل سی معلوم ہوتی ہے۔ شہنشاہ بغداد نے فرمایا، عربی کیا معاملہ ہے؟ آج تمہارے چہرے کا جغرافیہ کچھ الگ نظر آ رہا ہے۔ عرض کرتے آقا میں دیکھ رہا ہوں دنیا اسی در سے جو غریب ہے مالدار ہو کر کے جا رہے ہیں، جو بے سہارا ہے اپنا سہارا یہاں سے ڈھونڈ رہے ہیں، جو بے اولاد ہے صاحب اولاد آپ کی عنایت سے ہو رہے ہیں، مگر آپ کا میں غلام ہوں، آپ کا مرید ہوں، کئی سال ہو گئے شادی ہو کر کے، مگر اب تک میرے گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے، میرا آنگن پھول سے خالی ہے، سرکار آپ سب پر کرم فرماتے ہیں، کاش مجھ پر بھی نظر عنایت فرما دے۔ شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں کو بند کرتے ہیں، اور آنکھ بند کرنے کے بعد لوح محفوظ کا مطالعہ فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں، عربی میں نے لوح محفوظ میں مطالعہ کر لیا ہے، تمہاری مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ حضرت عربی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، عرض کرتے آقا یہ تو مجھے معلوم ہے کہ اگر میری مقدر میں اولاد ہوتی تو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا، میں تو اللہ کی بارگاہ میں آپ کو وسیلہ بنا رہا ہوں کہ آپ کرم فرما دے، اللہ سے دعا کر دے کہ اللہ مجھے اولاد عطا کر دے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں عربی تم بھی کھڑے ہو جاؤ۔ سرکار شہنشاہ بغداد بھی کھڑے ہوئے، حضرت عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہو گئے۔ سرکار شہنشاہ بغداد نے اپنے جبے کو پشت کی جانب سے اٹھایا اور حکم دیا، عربی تم بھی اپنے جبے کو پشت کی جانب سے اٹھاؤ،
उन्होंने उधर जुब्बे को उठाया, इधर शहनशाह बगदाद ने अपने जुब्बे को उठाया और शहनशाह बगदाद ने अपने पुष्ट को हजरत अरबी के पुष्ट से, अपनी पीठ को हजरत अरबी के पीठ से मस कर दिया और कहा सुनो सुनो, जितनी औलाद मेरी मुकद्दर में थी सब दुनिया में तशरीफ ला चुकी, एक मेरी औलाद अभी मेरी पुश्त में बाकी है, वो तुम्हें मुंतकिल कर देता हूँ, परेशान न होना। जब सरकार गौसे आजम ने ये अमल किया, 10 महीने के बाद हजरत अरबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में बच्चे की विलादत हो जाती है। अल्लाहु अकबर। उन्हीं का नाम मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी है, जिनका आलम तसव्वुफ में बहुत बड़ा मकाम है, अहले इल्म जानते हैं। बताना यह है, थोड़ी सी हैरत होगी, आज के जेंटलमैन कहेंगे ये कैसे हो सकता है कि पीठ को पीठ से मिलाया और औलाद दे दिया, पुष्ट को पुष्ट से मिलाया, औलाद दे दिया, मगर अल्लाह की कुदरत को भूल गए। हालांकि साइंस जितनी आज तरक्की कर रही है, ये हमारे दीन पर हक्कानियत की दलील बनती हुई चली जा रही है। आपने देखा होगा बारहा कि हजरत अल्लामा कारी साहब के पास कोई मोबाइल है, इसमें किसी अच्छे आलिम की बहुत अच्छी तकरीर है, आपको पसंद आ गई, आपने कहा हजरत मुझे भी चाहिए। हजरत ने कहा आपके पास मोबाइल है? कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मोबाइल है। क्या कहा आपने? बड़ा मोबाइल मेरे पास है। हजरत ने कहा बात तो फिर बन गई। कहा ठीक है, मोबाइल खोलो, ऑन करो, ब्लूटूथ को चालू करो। इन्होंने इधर से चालू किया, इन्होंने उधर से चालू किया, कुछ नंबर को मिलाया। थोड़ी देर के बाद क्या देखा कि जो तकरीर कारी साहब क़िबला के मोबाइल में मौजूद थी, वही तकरीर आपके मोबाइल के अंदर चली गई। अब बताओ, अगर दुनिया का साइंसदान इतना तरक्की कर सकता है कि एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल के अंदर तकरीर को पहुंचा सकता है, तो क्या अल्लाह ताला ने सरकार गौसे आजम को ये कुव्वत नहीं दी है कि अपनी पुश्ते मुबारक से अपने बेटे को हजरत अरबी के पुश्त में मुंतकिल फरमा दे? आपने मुंतकिल फरमा दिया। और यही मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रज़ी अल्लाह ताला क्या जब जवानी के आलम में हुए, बड़ा शोहरा हुआ, काफी लोग मुरीद हो रहे, हर कोई कह रहा है ये गौसे आजम का रूहानी फर्जंद है, ये गौसे आजम का रूहानी बेटा है। नाम भी उनके बाप ने गौसे आजम के लक़ब मुहय्यिद्दीन पर उनका नाम भी रखा। यही सरकार मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी है। एक जगह दस्तरखान लगा हुआ है, मुरीदों का मजमा है, आप खाना खाने के लिए हाथ धुलने वाले थे, इतने में देखते हैं दरवाजे के करीब से एक बच्चा गुजर रहा है, जिसके बारे में ये मशहूर था कि ये बच्चा साहिब कश्फ है। साहिब कश्फ समझते हैं कि अगर वो जमीन के ऊपर है और जमीन के नीचे अगर नजर डाले तो वहां के हालात का पता लगा लिया करता है कि जमीन के नीचे क्या मामलात है। बच्चा साहिब कश्फ है। मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी ने अपने एक मुरीद से फरमाया कि जाओ जरा उस बच्चे को बुला करके लाओ, उसके बारे में बहुत सुना है कि ये साहिब कश्फ है, देखते हैं इसका क्या मामला है। जब वो पहुंचा, हजरत ने फरमाया बेटा खाना खा लो। हाथ धुल लिया। हाथ धुलने के बाद अचानक उसके चेहरे का जुग्राफिया बदल गया, चेहरे पर गम के आसार जाहिर हो गए। हजरत ने फरमाया बेटा अब तक तुम हशास बशास थे, अब तक खुशी के लम्हात तुम्हारे चेहरे पर गर्दिश कर रहे थे, अब ये क्या मामला है कि तुम बिल्कुल फिक्रमंद हो गए हो? हजरत बात यह है कि मैं घर से निकला, सफर करते करते यहाँ तक पहुंचा हूँ, पीछे मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मेरी माँ को नहलाया गया, कफनाया गया, खुशबू लगाया गया, चारपाई पर लेटाया गया, जनाजा लेकर चलने वाले चले, जनाजे की नमाज अदा की गई, कब्र में रखा गया, तख्ते लगा दिए, मिट्टी डाल दिया गया। ए सरकार, मामला ये है कि अब मैं देख रहा हूँ कि मेरी माँ को जहन्नम के फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर के जा रहे हैं, इसलिए मैं परेशान हो गया हूँ। हजरत मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी ने फरमाया दिल में कि अल्लाह अकबर, अब तो बड़े मजे की बात है, यही वक्त है कि इसके कश्फ का इम्तिहान लिया जाए कि देखता हूँ कि इसका कश्फ सच्चा है या झूठा है। आप फरमाते हैं कि मैंने 70,000 मरतबा कलमे तय्यबा का वजीफा किया हुआ था
اور ابھی اپنے ذمے لیے ہوئے تھا، میں نے کسی کو ایصال نہیں کیا تھا۔ سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے کہ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر کے کسی گنہگار مومن کی روح کو ایصال ثواب کر دیا جائے، اگر وہ جہنمی ہوگا تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے اسے جنتی بنا دے گا۔ کہا بڑا اچھا موقع ہے، اس کا امتحان لے لیا جائے۔ حضرت محی ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں کہا، دل ہی دل میں نے وہ ثواب 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنے کا اس کی ماں کو ایصال کر دیا۔ سرکار محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ میرا ایصال کرنا تھا، اتنے میں بچے کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے، بچہ حساس بشاس ہو گیا، بچہ مسکرانے لگا۔ میں نے کہا بیٹا ابھی تمہاری حالت متغیر ہو گئی تھی، تبدیل ہو گئی تھی، چہرے پہ گھبراہٹ تھی، چہرے پر پریشانی تھی، فکر مند ہو گئے تھے، یہ تو بتاؤ کیا معاملہ ہوا، اتنی جلدی آپ خوش کیوں ہو گئے، آپ کے چہرے پر خوشی کے لمحات کیسے گردش کرنے لگے؟ وہ بچہ کہتا ہے سرکار معاملہ یہ ہے کہ جب میرا چہرہ متغیر ہوا تھا میں نے اپنی ماں کو دیکھا، جہنم کے فرشتے اسے جہنم کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں، مگر ایک میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ اب جنت کے فرشتے آ گئے ہیں، رحمت کے فرشتے آ گئے ہیں اور جہنم کے فرشتوں سے چھوڑا کر کے میری ماں کو جنت کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں۔ اس بنیاد پر میں اتنا خوش ہو گیا۔ حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں، دو باتیں علماء توجہ کریں، آپ نے فرمایا کہ اس بچے کی کشف سے مجھے اس بات کا پتہ چل گیا کہ سرکار کی جو حدیث ہم تک پہنچی ہے وہ صحیح حدیث ہے، اور اس حدیث پاک کے ذریعے سے مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ بچے کا کشف درست ہے، جھوٹا نہیں۔ اتنے بڑے معاملات اس بنیاد پر ایصال ثواب کی بنیاد پر، مگر شرط ہے مسلمانوں ہو ایمان والا، دونوں جانب سے قبر میں رہنے والا بھی ایمان والا ہو اور جو یہاں سے ایصال ثواب کر رہا ہے وہ بھی ایمان والا ہو، انشاءاللہ تبارک و تعالی مردے کو راحت ملتی ہے، قبر میں سکون ملتا ہے اور اس کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا ہے۔ بس ہماری بزرگ تشریف لے آئے ہیں، ویسے بھی اس کا متحمل نہیں تھا میں، وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم۔